Namaskar, a very good afternoon to all of you. I hope, my dear friends, you all are fine. Subject accounts. Now, chapter number 2. It is our session number 9. It is our session number 9. My dear students, our today's topic is dual effects of transactions and types of account. Dual effects of transaction and type of account. Part 1, accountancy, chapter number 2, lecture number 1st, chapter number 2, all over session number 9, page number 24. Page number 24. My dear friends, in previous lecture, we have discussing about definition of accounting and terminology of accounting See, my dear students, what is the meaning of accounting? Okay, page number 2 પર જે છે એની ડેફિનેશન હતી. શું ડેફિનેશન હતી? as per AICPA, as per AICPA, American Institute of Certified Public Accountants, as per AICPA, શું કહે છે AICPA? જોઈએ. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least often financial character and interpreted the result thereof. શું કહે છે કે જે ટ્રાન્ઝેક્શન ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટીના છે. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટી? ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટી મીન્સ જે કેશ ઓર ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, બટ જેના અંદર જે છે એ કોઈ બેનિફિટ છે કે ઓ ફાઇનાન્શિયલ, it means in terms of monetary transaction, it's called economic transaction. In terms of monetary transaction, it's called economic transaction. What is the meaning of non-economic transaction? Non-economic transaction means કે જે બી ટ્રાન્ઝેક્શનના અંદર કેશ અમાઉન્ટ રિલેટેડ યુઝ નથી, કેશ કન્સર્ન નથી, યા જેમાં ફાઇનાન્શિયલ રિલેટેડ કન્સર્ન નથી, ઇટ્સ કોલ્ડ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. ઇટ્સ કોલ્ડ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. Then we will discussing about terminologies. બધી ટર્મિનોલોજીસ જે છે રીડ કરું છું, એક્સપ્લેન કરું છું. દેન આફ્ટર જે છે આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટર આજનો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીશું. એકવાર રિવાઇઝ થઈ જાય, ઓકે, પછી જે છે આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટર ઉપર જવાનું છે. બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન? બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન મીન્સ એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ અગેન્સ્ટ કેશ, યા ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ. ઓકે, સી, કેશ વિધાઉટ કેશ એક્સચેન્જ થાય, ઇટ્સ કોલ્ડ બાર્ટર સિસ્ટમ. વિધાઉટ કેશ એક્સચેન્જ થાય, ઇટ્સ કોલ્ડ બાર્ટર સિસ્ટમ. એટલે એ બી જે છે આપણે આપણા માઇન્ડની અંદર થોડું સેટ કરશું. ઓકે, એ બી જે છે આપણે આપણા માઇન્ડની અંદર થોડું સેટ કરશું. એટલે બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ બી હોઈ શકે, ક્રેડિટ બી હોઈ શકે, બટ એની મોનિટરી વેલ્યુ હોવી જોઈએ, ઇકોનોમિકલ ટ્રાન્ઝેક્શન હોવું જોઈએ. ઇટ્સ કોલ્ડ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. ઇટ્સ કોલ્ડ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. દેન ઇવેન્ટ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇવેન્ટ? ઇવેન્ટ મીન્સ રિઝલ્ટ ઓફ એક્ટિવિટીઝ. તમે જે એક્ટિવિટીઝ કરો છો, તમે જે પરફોર્મન્સ કરો છો, તમે જે બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો, એનું રિઝલ્ટ કે સર પ્રોફિટ છે કે લોસ છે, ઇટ્સ કોલ્ડ ઇવેન્ટ. ઇટ્સ કોલ્ડ ઇવેન્ટ. Then capital. What is the meaning of capital? My dear students, capital means business no owner. Listen carefully. Business no owner જે છે એ business ને શું પ્રોવાઈડ કરે? cash, assets या goods. It's called capital. It's called capital. See, business no owner business ને શું પ્રોવાઈડ કરે? cash, assets या goods. It's called capital. Then drawing. Same. બિઝનેસના ઓનરને કોઈ નીડ હોય તો બિઝનેસનો ઓનર બિઝનેસમાંથી પર્સનલ યુઝ માટે, બિઝનેસનો ઓનર બિઝનેસમાંથી પર્સનલ યુઝ માટે કેશ, ગુડ્સ યા એસેટ્સ વિથડ્રો કરે, ઇટ્સ કોલ્ડ ડ્રોઈંગ. ઇટ્સ કોલ્ડ ડ્રોઈંગ. સી, ઓનર એન્ડ બિઝનેસ. Honor, when owners of business provided goods or services becomes capital creations.
Okay, same when owner of business withdrawn assets goods for personal use, drawing are created. Okay, આટલું જે છે તમારે તમારા માઇન્ડમાં સેટ કરવાનું છે. Then after liability, mainly two types of liability, on the basis of relation and on the basis of time. Okay, what is the meaning of on the basis of relation? Relation means business na and other person na relation, like business and owner, then business and third party. Okay, it's called relation. It means internal liability and external liability. On the basis of relation, mainly two types. First is internal liability, then second one is external liability. What is the meaning of internal liability? Internal liability means business જે છે એ ઓનર ઉપરની જે liability છે, it's called internal liability. But my dear friend, what is the meaning of external liability? Business to third party, it's called external liability. It's called external liability. Then on the basis of time, on the basis of time, current liability and non-current liability. What is the meaning of current liability? Current liability means, my dear friends, short term liability. It means before 1 year આપણે જે પે કરવાની હોય છે, we will pay. એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઇન્ટરનલ એને આપણે કહીએ છીએ કરંટ લાયબિલિટી. ઇટ્સ કોલ્ડ શોર્ટ ટર્મ લાયબિલિટી. દેન નોન કરંટ લાયબિલિટી, ઇટ મીન્સ જે લાયબિલિટી આપણે આફ્ટર 1 year પે કરવાની છે, ઇટ્સ કોલ્ડ નોન કરંટ લાયબિલિટી. ઇટ મીન્સ લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી. ઇટ મીન્સ લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી. દેન અસેટ્સ. સી, આપણું ઓન એક્ઝિસ્ટન્સ હોય, આપણી પોતાની ઓનરશીપ હોય, એ જે ગુડ્સ છે, ઇટ્સ કોલ્ડ અસેટ્સ. દેન current assets and non-current assets. Non-current assets means long-term assets, long-term assets. અને એ long-term assetsના અંદર માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ આપણે જે છે શું કાઉન્ટ કરીએ છીએ? એ long-term assetsના અંદર પર્ટિક્યુલરલી જે છે એ બે પોઈન્ટ્સ કાઉન્ટ થાય છે, ટેન્જિબલ અસેટ્સ એન્ડ ઇનટેન્જિબલ અસેટ્સ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ટેન્જિબલ અસેટ્સ? ટેન્જિબલ અસેટ્સ મીન્સ જેનું ફિઝિકલ જે છે એ પરફોર્મન્સ છે, લાઇક લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, મશીનરી, મોપેડ, ઇટ્સ કોલ્ડ ટેન્જિબલ અસેટ્સ, જેને આપણે ટચ કરી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ. ઇનટેન્જિબલ અસેટ્સ મીન્સ જે અસેટ્સને આપણે જે છે પર્ટિક્યુલરલી જોઈ નથી શકતા, જેનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી, ઇટ્સ કોલ્ડ ઇનટેન્જિબલ અસેટ્સ. ઇટ્સ કોલ્ડ ઇનટેન્જિબલ અસેટ્સ. દેન માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, કરંટ અસેટ્સ. કરંટ અસેટ્સ મીન્સ શોર્ટ ટર્મ અસેટ્સ, એવી અસેટ્સ કે જે વિધિન અ યર જે છે યુઝ થઈ જાય છે, લાઇક કેશ, સ્ટોક, એક્સેટ્રા. Then receipts. What is the meaning of receipt? Receipts means income. Mainly two type of receipt. First is capital receipt, then revenue receipt. What is the meaning of capital receipt? My dear friends, capital receipt means, see, listen carefully. Capital receipt means એવી રિસીપો કે જે પર્ટિક્યુલરલી જે છે એ આપણને ડે બાય ડે રૂટીનમાં ના મળતી હોય, ઇટ્સ કોલ્ડ કેપિટલ રિસીપ્ટ. જે છે યરમાં જે છે એ 1-2 વાર ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય છે. બટ રેવન્યુ રિસીપ્ટ મીન્સ એવી રિસીપ્ટ કે જે આપણને રેગ્યુલર બેઝિસ ઉપર મળે છે, ઇટ્સ કોલ્ડ રેવન્યુ રિસીપ્ટ. ઇટ્સ કોલ્ડ રેવન્યુ રિસીપ્ટ. ઓકે, આ પોઈન્ટ જે છે એટલે આપણે ક્લિયર થયા હશે. દેન પેમેન્ટ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ પેમેન્ટ? સી, પેમેન્ટ મીન્સ આપણે કોઈને જે છે પે કરીએ છીએ, ઇટ્સ કોલ્ડ પેમેન્ટ. પેમેન્ટ મીન્સ આપણે જે છે કોઈને રિટર્ન કરીએ છીએ, ઇટ્સ કોલ્ડ પેમેન્ટ. અને એક્સપેન્સીસ બી કહીએ છીએ, સેમ વે છે. કેપિટલ એક્સપેન્સીસ, રેવન્યુ એક્સપેન્સીસ. કેપિટલ મીન્સ કે આપણે જે છે યરમાં ક્યારેક એકાદ વાર કરવો પડે છે, ઇટ્સ કોલ્ડ કેપિટલ એક્સપેન્સીસ. રેવન્યુ એક્સપેન્સીસ મીન્સ રેગ્યુલર બેઝિસ ઉપર જે એક્સપેન્સીસ પે કરવો પડે છે, ઇટ્સ કોલ્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્સીસ. ઇટ્સ કોલ્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્સીસ. ધેન પ્રોફિટ. પ્રોફિટ મીન્સ ઇન્કમ અને એક્સપેન્સનો ડિફરન્સ, બટ ઇન્કમ વધારે હોય છે, ઇન્કમ ઇઝ મોર દેન ટુ એક્સપેન્સ. ઓકે, એક્સપેન્સ કરતાં ઇન્કમ કેવી હોય છે? વધારે. દેન આફ્ટર લોસીસ. દેન આફ્ટર લોસ. ઓકે, લોસ મીન્સ એના અંદર એક્સપેન્સની અમાઉન્ટ વધારે હોય છે કમ્પેર ટુ ઇન્કમ. દેન ગેઇન. પ્રોફિટ એન્ડ ગેઇન આર પોપ્યુલર એઝ અ સિનોનિમ્સ. પ્રોફિટ અને ગેઇન જે છે બેઉ સિનોનિમ્સમાં પોપ્યુલર છે. દેન પરચેઝ. સી, બિઝનેસના પર્પઝથી આપણે જે પરચેસ કરીએ છીએ, અને સેલિંગ કરવાના પર્પઝથી જે ગુડ્સ પરચેસ કરીએ છીએ, ઇટ્સ કોલ્ડ પરચેઝ. માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અસેટ્સ પરચેસ કરીએ છીએ તો એને પરચેઝ એઝ અ પરચેઝ આપણે ટ્રીટ નહીં કરી શકીએ. આટલું જે છે માઇન્ડમાં સેટ રાખજો. દેન સેલ્સ.
વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સેલ્સ? સેલ્સ મીન્સ જે અમાઉન્ટ જે છે પર્ટિક્યુલરલી જે ગુડ્સ જે છે એ બિઝનેસમાં આપણે સેલિંગ માટે હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારો શોરૂમ છે અને તમે જે છે સાડીનો શોરૂમ બનાવીને બેસા છો. ઓકે, તો સાડીના શોરૂમમાં તમારી પાસે એસી છે, તો એસી જે છે તમારે સેલ નથી કરવું, તમે સમજો, એ તમે તમારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ડેવલપ કરેલું છે. ઓકે, તો એને આપણે જે છે એઝ અ સેલ્સ કાઉન્ટ નહીં કરીએ. દેન સ્ટોક મીન્સ આપણું જે પરચેસ છે એમાંથી આપણે જે સેલ કર્યું છે અને જે ગુડ્સ આપણા પાસે અવેલેબલ છે અત્યારે, ઇટ્સ કોલ્ડ સ્ટોક. મેઇનલી 2 ટાઈપ ઓફ સ્ટોક, ઓપનિંગ સ્ટોક એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક, એનું બી આપણે ઇન ડિટેલ ડિસ્કશન કરેલું. દેન ડેટર્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે જે છે પર્ટિક્યુલરલી મેં કોઈને જે છે એ ક્રેડિટ સેલ કરેલું છે, તો એ મારા પાસેથી જે છે એમને મને અમાઉન્ટ આપવાની, તો ઇટ્સ કોલ્ડ ડેટર્સ. સેમ વે, મેં કોઈની પાસેથી ક્રેડિટ પરચેસ કરેલું છે તો મારે એમને અમાઉન્ટ આપવાની, ઇટ્સ કોલ્ડ ક્રેડિટર. દેન આ બેવ જે છે એ રિટર્નમાં આવી જાય, ઇટ્સ કોલ્ડ બિલ્સ પેએબલ એન્ડ બિલ્સ રિસીવેબલ. ક્રેડિટર જોડે બિલ્સ પેએબલ છે, ડેટર્સ જોડે બિલ્સ રિસીવેબલ છે. રિવિઝન છે એટલે થોડું ફાસ્ટ છે, આ પોઈન્ટ ના સમજાતો હોય તો તમે આનો પ્રીવિયસ લેક્ચર બી જે છે એ જોઈ શકો છો. દેન કોસ્ટ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ કોસ્ટ? કોસ્ટ મીન્સ તમારા જે એક્સપેન્સીસ છે એ બધા એક્સપેન્સીસ ગુડ્સના એડ કરી અને જે એની વેલ્યુ હોય છે, ઇટ્સ કોલ્ડ કોસ્ટ. બધા એક્સપેન્સીસ એડ થઈ જાય છે. દેન વાઉચર મીન્સ અકાઉન્ટિંગના અંદર તમારે ઇફેક્ટ આપવા માટે પર્ટિક્યુલર જે આપણે કહીએ ને કે બેઝ છે, જે રેફરન્સ છે, જે એવિડન્સ છે, ઇટ્સ કોલ્ડ વાઉચર. દેન ડિસ્કાઉન્ટ. મેઇનલી 2 ટાઈપ ઓફ ડિસ્કાઉન્ટ, ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ એન્ડ કેશ ડિસ્કાઉન્ટ. ડિસ્કાઉન્ટ મીન્સ જે અમાઉન્ટ કેવી હોય છે, લેસ હોય છે, ઇટ્સ કોલ્ડ ડિસ્કાઉન્ટ. ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ એન્ડ કેશ ડિસ્કાઉન્ટ. ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ રેગ્યુલર કસ્ટમરને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. કેશ ડિસ્કાઉન્ટ મીન્સ કે જે બી કસ્ટમર પાસેથી આપણે કેશની જે છે એ રિક્વાયરમેન્ટ હોય, એના પાસેથી કેશ જે છે આપણે વહેલા જોતી હોય તો આપણે એને ઓફર આપીએ છીએ ને આપણે કેશ ડિસ્કાઉન્ટ ટ્રીટ કરીએ છીએ. ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ, ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ? ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ મીન્સ, માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આપણને ડિસ્કાઉન્ટ મળે એઝ અ બિઝનેસ પર્સન. આપણે કોઈ ગુડ્સ પરચેસ કરીએ છીએ અને આપણને ડિસ્કાઉન્ટ કોઈ પ્રોવાઈડ કરે છે, ઇટ્સ કોલ્ડ ડિસ્કાઉન્ટ રિસીવ્ડ. આપણને મળે છે, ઇટ ઇઝ અવર ઇન્કમ. બટ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એઝ અ બિઝનેસ પર્સન કોઈ ગુડ્સ સેલ કરીએ અને કોઈ પાર્ટીને ડિસ્કાઉન્ટ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ તો ઇટ્સ કોલ્ડ ડિસ્કાઉન્ટ allowed. Discount allowed is our expense. Then depreciation means, my dear friends, particularly goods ની વેલ્યુ રિડ્યુસ થાય. ગુડ્સની વેલ્યુ જે છે એ ગુડ્સ યાની અસેટ્સની જે વેલ્યુ છે એ રિડ્યુસ થાય, એ યુઝ થવાથી એની વેલ્યુ જે છે ધીરે ધીરે ડિક્રીઝ થાય, ઇટ્સ કોલ્ડ ડેપ્રિસિએશન. Then bad debt. What is the meaning of bad debt? Bad debt means એવી અમાઉન્ટ કે જે અમાઉન્ટ આપણે ભૂલી જવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે જે છે કોઈને પર્ટિક્યુલરલી કોઈ પર્સનને જે છે કોઈ અમાઉન્ટ આપેલી હોય યા કોઈને ક્રેડિટ પર ગુડ્સ સેલ કરેલો હોય ને પછી તેના આફ્ટર આપણને એવું કહે કે ભાઈ હવે આ અમાઉન્ટ જે છે અમે પે કરી શકીએ એ પોઝિશનમાં નથી, તો ઇટ્સ કોલ્ડ બેડ ડેટ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સોલ્વન્ટ? સોલ્વન્ટ મીન્સ અસેટ્સ ઇઝ મોર દેન ધ લાયબિલિટી ઓછી હોય, અસેટ્સ વધારે હોય. ઇટ મીન્સ એની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન જે છે સ્ટેબલ છે, એ પ્રોપર વેમાં આપણી અમાઉન્ટ પે કરવા માટે રેડી છે, ઇટ્સ કોલ્ડ સોલ્વન્ટ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇનસોલ્વન્ટ મીન્સ, માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, એવી પાર્ટીઝ કે જેની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન વીક છે, ઇટ મીન્સ એની લાયબિલિટી વધારે છે કમ્પેર ટુ અસેટ્સ. લાયબિલિટી ઇઝ મોર દેન ટુ અસેટ્સ, ઇટ્સ કોલ્ડ ઇનસોલ્વન્ટ. આટલા પોઈન્ટ્સ જે છે આપણે ટર્મિનોલોજીમાં ડિસ્કશન કરેલા. હવે આપણે આજનો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ ટુડેઝ ટોપિક, પેજ નંબર 24, ચેપ્ટર નંબર 2. વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર નેમ, ડ્યુઅલ ઇફેક્ટ્સ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ અસેટ્સ. આપણે અહીંયાથી અકાઉન્ટ્સનો બેઝ, જો અકાઉન્ટ્સની જે ટર્મિનોલોજીસ, એની જે લેંગ્વેજ હતી એ લેંગ્વેજ આપણે શીખી લીધી કે કેપિટલ શું છે, અસેટ્સ શું છે, લાયબિલિટી શું છે, ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી શું છે, એક્સટર્નલ લાયબિલિટી શું છે, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ બેડ ડેટ, સોલ્વન્ટ, ઇનસોલ્વન્ટ. હવે હું તમને એમ કહું સોલ્વન્ટ તો તમને નવીન નહીં લાગે, બિકોઝ ઓફ આ તમે જે છે એ શીખી ગયા છો. ઓકે, પેજ નંબર 24. Our first topic is meaning of business transaction.
સેમ ટર્મિનોલોજી નંબર 1. આ 2 પેજ આપણે કવર કરશું તો તમને એવું જ લાગશે કે આ નોર્મલ છે, બધું આવી ગયું છે. ઓકે, એના પહેલાં જે છે થોડું રિવિઝન કરી લો, જોઈ લો. દેન આફ્ટર આપણે ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે પર્ટિક્યુલરલી જે છે દર વખતે આ રીતનો ટાઈમિંગ આપતા હોઈએ છીએ. ઓકે, તો અત્યારે બી આપણે 1 મિનિટ આપીએ, જેના આફ્ટર જે છે આપણો આજનો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, okay. Now we will start our new topic, meaning of business transaction. The first step of preparation of account is the creation of transaction and it is identification. See, આપણે કોઈ અકાઉન્ટ્સની ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ તો એના માટે ટ્રાન્ઝેક્શન તો થવું જોઈએ ને. ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે જે છે તમે લોકો જે છે સ્ટડી માટે આવો છો, બટ કોઈ લેક્ચર તો લેવા જોઈએ ને, સમજો છો? તો આપણે જે છે સ્ટડી કર્યું એવું કહેવાય ને. કોઈ લેક્ચર જ ના લે તો એને સ્ટડી કર્યું એવું કહેવાય? બિલકુલ નહીં કહેવાય. ઇટ મીન્સ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, પર્ટિક્યુલરલી તમે જે વેમાં વર્ક કરો છો એ વર્ક કરવા માટે આપણે અત્યારે અકાઉન્ટ શું લે, આપણે આખું અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર શું લા કરીએ છીએ કે આપણી ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન જે છે ફાઇન્ડ કરવા કે આપણી ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન સ્ટેબલ છે કે નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરીએ. સી, લાયબિલિટી એન્ડ અસેટ્સ. આપણે આપણી બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરી, સમજવાની ટ્રાય કરીએ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, સમજવાની ટ્રાય કરીએ. લાયબિલિટી એન્ડ અસેટ્સ આપણે આપણી બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરીએ છીએ. તો હું તમને લોકોને એક પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ કહું કે આ લાયબિલિટી એન્ડ અસેટ્સનો જે ટોટલ છે, લાયબિલિટી એન્ડ અસેટ્સનો જે ટોટલ છે કેવો આવવો જોઈએ? સેમ આવવું જોઈએ. ઓકે, તો આ સેમ લાવવા માટે આપણે કેટલી પ્રોસેસ કરી, જેના આફ્ટર જે છે આ ટોટલ કેવો લાવીએ છીએ? સેમ લાવીએ છીએ. એના માટે આપણે કેટલી પ્રોસેસ કરીએ છીએ. બટ એ પ્રોસેસનું ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું? આ પેલું એવું છે ને કે ભાઈ તમારે જે છે ટ્રી જે છે મસ્ત મોટું કરવું હોય તો એના માટે જે છે એક બીજ જે છે તો જમીનમાં લેન્ડમાં જે છે તમારે શું કરવું પડશે? નાખવું પડશે ને. દેન આફ્ટર જે છે એનું ફોર્મ જે છે બિગ કરતું જશે. સમજવાની ટ્રાય કરો. સેમ વે છે માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, સેમ વે છે કે પર્ટિક્યુલરલી તમારે લોકોને અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવા હોય તો અકાઉન્ટ્સ તમે કોના બેઝિસ ઉપર પ્રિપેર કરી શકો? તો કે ભાઈ એ અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવા માટે આપણી પાસે બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન હોવું જોઈએ. તો આજે આપણે એ સમજવાના છીએ કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન છે શું? કેટલા ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શન છે? શું તમને ખબર છે કે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન કોને કહેવાય, ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન કોને કહેવાય, એના રૂલ્સ શું છે? નહીં. તો એ આપણે જે છે પર્ટિક્યુલરલી આજે આ વિડીયો લેક્ચરના અંદર જોવાના છીએ. ઓકે, સી, no transaction, no account. When the word transaction is used in accounting, જો ટ્રાન્ઝેક્શન વર્ડ ક્યારે અકાઉન્ટમાં યુઝ થાય? ટ્રાન્ઝેક્શન વર્ડ યુઝ કરવા માટેની બી જે છે અલગ અલગ કન્ડિશન્સ છે. સી, આ કન્ડિશન ફૂલફિલ થાય તો જ એને ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાય, નહીં તો એને ટ્રાન્ઝેક્શન ના કહેવાય. સમજવાની ટ્રાય કરીએ. It has to be business transaction. It has to become economic transaction of business. Economic transaction એટલે કે મનીના ટર્મમાં હોવું જોઈએ, નહીં કે સેવાના ટર્મમાં. સોશિયલ જે છે એ વર્ડના ટર્મમાં જે છે એ હોવું જોઈએ નહીં. સોશિયલ જે છે એ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી. ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન, નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે એઝ અ ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે ટ્રીટ નહીં કરી શકીએ. નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન એઝ અ ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે જે છે એ રાઇટ ડાઉન નહીં કરી શકીએ. સમજો છો? ઓકે. દેન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન શુડ હેવ મોનિટરી વેલ્યુ. ખણખણિયામાં એની વેલ્યુ હોવી જોઈએ. દેન
બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન કેન બી ઇન કેશ ઓર ક્રેડિટ ફોર્મ. એ કેશના ફોર્મમાં હોવું જોઈએ યા તો એક ક્રેડિટના ફોર્મમાં હોવું જોઈએ. બટ પ્રેઝન્ટ કે ફ્યુચરમાં મની મળવા જોઈએ. મની વગર બધું નકામું છે. પ્રેઝન્ટ કે ફ્યુચરમાં મની રિસીવ થવા જોઈએ. Then business transaction can be internal, business transaction can be external. ये બિઝનેસના અંદર ને અંદર બી હોઈ શકે અને બિઝનેસની બહાર બી હોઈ શકે, બટ એની મોનિટરી વેલ્યુ હોવી જોઈએ, ઇકોનોમી ટ્રાન્ઝેક્શન હોવું જોઈએ, ઇન્ટરનલ ટ્રાન્ઝેક્શન હોવું જોઈએ, external transaction હોવું જોઈએ. It's called business transaction. It's called business transaction. Business transaction means the change of product or services of business for cash and credit or on credit between two or more than two person. બે કે બે કરતાં વધારે માણસોમાં ગુડ્સ અને સર્વિસીસ એક્સચેન્જ થાય, કેશમાં એક્સચેન્જ થાય યા તો જે છે એ ક્રેડિટ ફોર્મમાં એક્સચેન્જ થાય. ઇટ્સ કોલ્ડ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. ક્લાસિફિકેશન ઓફ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. ધ ક્લાસિફિકેશન ઓફ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન એક્સપ્લેન્સ ટાઈપ્સ ઓફ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ ધેર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. With the help of the classification, the difference between business transaction and non-business transaction can be understood. Only business economic transaction are recorded in the books. Accounting book માં કયું ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ થશે માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ? અકાઉન્ટિંગ બુકમાં જસ્ટ ઓનલી ઇકોનોમિકલ ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે રેકોર્ડ થશે. નોન ઇકોનોમિકલ ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે રેકોર્ડ નહીં કરીએ. ફરી એકવાર રિપીટ કરું, અકાઉન્ટિંગ બુકમાં ઇકોનોમિકલ ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે કે મોનિટરી ટર્મમાં જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે, ખણખણિયામાં જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ રેકોર્ડ થશે. બીજી ટર્મમાં જે છે ટ્રાન્ઝેક્શન હશે રેકોર્ડ નહીં થાય. ઓકે. દેન non-economic transactions are not recorded in the books. The classification of business transaction can be presented as under. Economic transaction, see સામે ચાર્ટ આપ્યો છે, ચાર્ટ બી આપણે જે છે પેજ નંબર 25 પર જોશું. બટ અત્યારે ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન, કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન, ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન, વ્યૂ પોઈન્ટ, કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન, ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ અધર ટ્રાન્ઝેક્શન, internal and external transaction viewpoint, internal transaction and external transaction. Non-economic transaction following in the see આ જે ટેબ્યુલર ફોર્મ આપ્યું છે એ ટેબ્યુલર ફોર્મમાં જ ડાયરેક્ટ આપણે જઈએ છીએ. ઓકે, નોટ ઉપર નથી જતા. સી જે પ્રેઝન્ટ કરે છે શું છે? બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન, ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન, નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. ઇન ઇકોનોમિક સી નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જુઓ કે આ રીતે ફિનિશ થઈ જાય છે. એ લોકો તમને જે બતાવે છે બીટી બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન, ઇકોનોમી એન્ડ નોન ઇકોનોમી. સી નોન ઇકોનોમી અહીંયા વાત પૂરી થઈ ગઈ. ઇકોનોમીના અંદર હવે બધા સબ ટાઈપ છે. ક્રેડિટ ઓર કેશ, ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ. ક્રેડિટ ઓર કેશ, ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ. ક્રેડિટ ઓર કેશ, ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ. સી in credit or cash transaction, credit transaction and other transaction. See credit or cash માં જે છે બીજા બે ટાઈપ, ત્રણ ટાઈપ છે. કયા કયા? ક્રેડિટ, કેશ ઓર અધર. ક્રેડિટ, કેશ ઓર અધર. ઇન્ટરનલ એક્સટર્નલ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ બે ટાઈપ છે, ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ. આપણે ઇન ડિટેલ જવાનું છે. ઇન્ટરનલ ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ એક્સટર્નલ ટ્રાન્ઝેક્શન. Then first A, economic transaction. Only economic transaction of business are recorded in the books of business. See economic transaction અત્યારે બિઝનેસની બુકમાં રેકોર્ડ કરવાના છે. ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન આપણે ચેપ્ટર ફર્સ્ટમાં બી આવી ગયું છે, ચેપ્ટર સેકન્ડમાં બી જે છે આપણને આપ્યું છે. ઇટ મીન્સ આપણે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજી શકીએ છીએ કે આ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધોઝ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન ધ વેલ્યુ ઓફ વિચ કેન બી મેઝર્ડ ઇન મની ફ્રોમ ઓર કેશ and where the exchange of money in cash is to be made immediately or in future, it's called economic transaction. અત્યારે કેશ મળે છે કે ઇન ફ્યુચર મળે છે, બટ કેશ રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, ઇટ્સ કોલ્ડ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, કેશ રિલેટેડ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇટ્સ કોલ્ડ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. ઇટ્સ કોલ્ડ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. Then the transaction at present keeping the purpose exchange of money in future which created a relation of debtors or creditors are included in the economic transaction. See
જો ક્રેડિટ ફોર્મમાં હશે તો એ ડેટર્સ અને ક્રેડિટરનો રિલેશન ક્રિએટ કરશે ઇન ઇકોનોમી ટ્રાન્ઝેક્શન, તો એમના અલગથી એકાઉન્ટ બનશે. બટ આપણે એની અંદર નથી જવાનું. બટ ઓબ્વિયસ છે કે કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બટ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય માય ડિયર ફ્રેન્ડ, ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો એક રિલેશન ક્રિએટ થાય છે ક્રેડિટર્સ એન્ડ ડેટર્સ. એક રિલેશન ક્રિએટ થાય છે ક્રેડિટર અને ડેટરનો. ઓકે, ધેન there are two important aspects of economic transaction: exchange of cash for assets, goods and services. Exchange of cash for assets, cash exchange થાય છે against assets, goods or services. Okay, then second number is creation of relation of debtors and creditor for assets, goods and services. જી આપણને જે છે એ આપણને આમની આમ કાન પકડાવે છે. શું લેવાનું? એક એક્ઝામ્પલ આપું. ટેક એન એક્ઝામ્પલ. અત્યાર સુધી આપણે જે છે ઘણી બધી વાર એવું જોયું, બરોબર છે, કે ભાઈ બે ટ્રાન્ઝેક્શન આવે છે, કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન, ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન. કેશ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ઇમિડિયેટલી કેશ મળે છે, તો એમાં કયો હતો કે કેશ, ગુડ, સર્વિસીસ અને અસેટ્સ એક્સચેન્જ થાય છે. કેશના બિહાફમાં ગુડ, સર્વિસીસ કે અસેટ્સ એક્સચેન્જ થાય. બટ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણને નીચે કેવી મસ્ત લાઈન કીધી ખબર છે? એ કે ડેટર્સ અને ક્રેડિટરનો રિલેશન થાય. બટ ઓબ્વિયસ છે આપણે બે પાર્ટીઝ છીએ, એક હું ને એક તમે. સમજો હું તમને ગુડ્સ આપું છું, ઓકે, ઓન ક્રેડિટ, તો મારે અમાઉન્ટ લેવાની, તો હું ડેટર્સ થયો, તમારે અમાઉન્ટ પે કરવાની, તમે શું થયા? ક્રેડિટર થયા કે નહીં? તો ક્રેડિટમાં બટ ઓબ્વિયસ છે ગુડ્સના અગેન્સ્ટમાં એક રિલેશન ક્રિએટ થયો. કયો રિલેશન? ડેટર્સ એન્ડ ક્રેડિટર્સ. Out of these two conditions, if one condition is fulfilled, the transaction can be measured in terms of money and consequently that transaction becomes economic transaction. Okay, see એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. The core characteristics of an economic transaction is its value in money. Economic transaction is recorded in the books. Take an example. Radheshyam is the business of furniture manufacturing. He purchased wood costing rupees 30,000. This transaction is the transaction of business of Radheshyam. This transaction will be recorded by Radheshyam in his book. Economic transaction can be classified as mentioned below. સી રાધેશ્યામે ફર્નિચર પરચેસ કરવા માટે વુડ પરચેસ કર્યું, તો રાધેશ્યામ એની બુકમાં લખશે. તમે પરચેસ કરો તમે તમારી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં લખો. હું પરચેસ કરું તો મારે રાઇટ ડાઉન મારી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં કરવું પડે. યસ યા નો? ગુડ. દેન કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન એન્ડ ક્રેડિટ transaction viewpoint. This transaction taken place in three forms. Cash transaction. In this type of transaction, money is paid received from the exchange of goods or services. Again, money is received exchange of goods, services or assets. ઓકે, ત્રણેય પોઈન્ટમાં જે છે તમે સેલ કરો છો તો તમારે જે છે પૈસા મળે છે, સામે પાર્ટીમાં તમારે જે છે વસ્તુ આપવી પડે છે. ઓકે, સર્વિસીસનું એક એક્ઝામ્પલ આપું. હું જે પ્રોવાઈડ કરું છું એ સર્વિસીસ છે, તમે જે મને પે કરો છો એ ફી છે, બરોબર? સમજવાની ટ્રાય કરો. તમે ફીસ પે કરો છો, હું જે પ્રોવાઈડ કરું છું એ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરું છું. આપણે એક સમજવાની ટ્રાય કરીએ કે તમે જે છે મારા પાસેથી સર્વિસ લેશો, હું તમારા પાસેથી ફીસ ચાર્જ કરીશ. તો મેં કેશના અગેન્સ્ટ તમને શું આપ્યું? સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી. સેમ વે હું તમને જે છે માર્કર સેલ કરું, તમે મને કેશ આપો, તો મેં તમને ગુડ્સ જે છે શું કર્યો? પ્રોવાઈડ કર્યો, તમે મને કેશ આપી. દેન હું જે છે તમને મારો મોબાઈલ ફોન સેલ કરું, મેં મારી અસેટ્સ સેલ કરીને તમે કેશ આપી. તો કેશના ફોર્મમાં અસેટ્સ, ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ ત્રણેય ઇન્ટરચેન્જ થઈ શકે. ઇટ્સ કોલ્ડ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન. ફર્સ્ટ, cash transaction. In this type of transaction, money is paid received for the exchange of assets, goods or services. મની જે છે એ અસેટ્સના ફોર્મમાં આપણી પાસે એક્સચેન્જ થતી હોય છે. દેન cash transaction for goods. Goods is purchased in exchange of money or money is realized from sales of goods. For example, goods worth rupees 15,000 is purchased in cash. Goods of rupees 18,000 is sold from cash. Okay, goods ના against cash exchange થાય છે, તો એ કયું ટ્રાન્ઝેક્શન છે? Cash transaction for goods. Then last one, cash transaction for services. Cash is paid for acquiring services or cash is received for providing services. ઘણી બધી વાર જે છે એ કેશ આપણે સર્વિસ આપવા માટે બી લેતા હોઈએ છીએ અને ઘણી બધી વાર જે છે આપણે સર્વિસ લેવા માટે બી કેશ પે કરતા હોઈએ. ઓકે, તમારા ડેડીની કોઈ કન્સલ્ટન્સીઝ હોય તો પર્ટિક્યુલર મારે એ સર્વિસીસ જોઈતી હોય, તમે મારા પાસેથી કેશ શું કરશો? લેશો.
ઓકે, અને અહીંયા સેમ વે તમારે જે છે મારા પાસેથી ટીચિંગ કોચિંગ જોઈતું હોય તો મારે તમને હું તમને કોચિંગ પ્રોવાઈડ કરું, તમે મને શું પે કરશો? કેશ પે કરશો. ટેક એન એક્ઝામ્પલ, સેલેરી ઓફ ₹12,000 પેઇડ ટુ એમ્પ્લોય, બ્રોકરેજ રિસીવ 9,000. સી ઘણી બધી વાર આપણે જે છે એ સર્વિસીસ લેતા હોઈએ કોઈ પાસેથી યા કોઈને પ્રોવાઈડ કરતા હોય તો અમાઉન્ટ આવે છે બી અને પે બી કરવી પડે છે. ઓકે, લેવો છે બ્રેક. 2 પેજ કર્યા છે, 1 મિનિટ તમે જોઈ લો, રીડ કરી લો. 1 મિનિટ આપું છું, તેના આફ્ટર આપણે જે છે આપણે નવા ટોપિક ઉપર આગળ જઈએ છીએ. હજી આપણા પાસે ટાઈમ અવેલેબલ છે. ઓકે, જો આપણા પાસે જે છે 10-12 મિનિટ છે. આપ 2-3 મિનિટ અલગ અલગ ટાઈપના ટ્રાન્ઝેક્શન જોઈ લો, તેના આફ્ટર આપણે જે છે આપણો ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીએ. બહુ મસ્ત ચેપ્ટર છે બટ થોડું કોન્સન્ટ્રેશન કરવું પડશે. બેઉ પેજ જે છે રીડ કરી લો. ડાઉટ હોય તો તમે વિડીયો તમારો પોઝ કરી, તમારો લેક્ચર પોઝ કરી અને મને એટ અ ટાઈમ કોલ કરો. ટ્રાન્ઝેક્શન, કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન, ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન, અધર ટ્રાન્ઝેક્શન, ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન, નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. બધાના મિનિંગ અને એક્ઝામ્પલ બી જે છે લર્ન કરી લો પ્લીઝ. બસ હવે બહુ શોર્ટ ટાઈમ છે કે આપણે ફિઝિકલ જે છે મળશું. આઈ થિંક સો આ લેક્ચર જે છે તમને ટ્યુઝડે મળશે. ટ્યુઝડે આપણે આ લેક્ચર મળે પછી લગભગ 4 to 5 ડેઝ યાની કે નેક્સ્ટ મંડેથી જે છે આપણે ફિઝિકલ સ્ટાર્ટ કરીશું આપણા લેક્ચર્સ. ઓકે, સી નેક્સ્ટ પેજ બી આપણે ફિનિશ કરીએ. ઇલસ્ટ્રેશન 1થી જે છે પર્ટિક્યુલરલી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. થોડું રિવાઇઝ કરી અને પછી ઇલસ્ટ્રેશન 1થી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. ઓકે, ટ્રાન્ઝેક્શન ફોર રિસીવેબલ એન્ડ પેએબલ. Any amount which outstanding to pay for assets, goods or services acquired in the past is known as payable. See, આપણે કોઈ પાસેથી goods, services કે અસેટ્સ લીધી છે અને આપણે એને પે કરવાની છે.
આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે, પાસ્ટમાં લીધી છે ને આપણે હવે એને ફ્યુચરમાં પે કરવાની છે, ઇટ્સ કોલ પેએબલ, ઇટ્સ કોલ પેએબલ. સી આ પોઈન્ટ્સ પેએબલમાં આપણે વાત થઈ ગઈ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સીસ, ઇટ્સ કોલ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સીસ. એ આઉટસ્ટેન્ડિંગ આપણે કહીએ ને લાયાબિલિટી. સમજવાની ટ્રાય કરીએ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, સમજવાની ટ્રાય કરીએ. પર્ટિક્યુલરલી જે છે, પર્ટિક્યુલરલી જે બી અમાઉન્ટ આપણે જે છે શું કરવાની હોય છે, રિટર્ન કરવાની હોય છે, ઇટ્સ કોલ પેએબલ, ઇટ્સ કોલ પેએબલ. ઓકે, then these are paid in present. Any amount which is outstanding to receive for assets, goods or services provided in the past is called receivable. See, આપણે જે છે એ કોઈ પાસેથી પાસ્ટમાંથી અમાઉન્ટ લેવાની બાકી છે અને આપણે એના પાસેથી પ્રેઝન્ટમાં અમાઉન્ટ લઈએ છીએ તો ઇટ્સ કોલ્ડ રિસીવેબલ, ઇટ્સ કોલ્ડ રિસીવેબલ. જે અમાઉન્ટ આપણે લેવાની છે, જે અમાઉન્ટ આપણે એના પાસેથી લેવાની છે, ઇટ્સ કોલ્ડ રિસીવેબલ. ઓકે, take an example. The outstanding payment of rupees 3000 for goods purchased from Ramila this made. The goods worth rupees 4000 was sold to Rashmi. The outstanding amount is receivable in cash. સેમ છે, 3000 સામે જે છે આપણે પે કરવાના છે, 4000 આપણે લેવાના છે. ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન. In this type of transaction, money is not paid immediately for purchase, sales, transaction of assets, goods or services. જો જ્યારે આપણે કોઈ સેલ કે પરચેસની વાત આવે ને તો 3 પોઈન્ટ આવશે, ગુડ્સ આવશે, અસેટ્સ આવશે અને સર્વિસીસ આવશે. ઓકે, હવે એ ફોર્મમાં આપણે અત્યારે પે નથી કરતા. સમજો કે ભાઈ ઇન ફ્યુચર હું પે કરીશ. ઓકે, કે તમે મને ફ્યુચરમાં આપજો. ઘણી બધી વાર જો બે વર્ડ યુઝ કર્યા, સેલ અને પરચેઝ. ઓકે, આપણે સેલ કરીએ છીએ તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે ભાઈ ઇન ફ્યુચર હું લઈ લઈશ તમારા પાસેથી, યા એ પાર્ટી આપણને એમ કે સર હું તમને ઇન ફ્યુચર આપી દઈશ, તમે ટેન્શન ના લો. તો ઇટ્સ કોલ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન, કે જેના અંદર કેશ પ્રેઝન્ટમાં કોઈ પરફોર્મન્સ કરતી નથી, જેના અંદર કેશ પ્રેઝન્ટમાં કોઈ પરફોર્મન્સ કરતી નથી. ઓકે, ચલો. Money for those purchase and sale is to be paid in future. However, exchange of assets, goods and services is made in present. Account are settled in future. From this, the transaction relation of debtors creditors come into existence. In brief, purchase sales of assets, goods, services are made in present, but their money is payable or receivable in future. Transaction અત્યારે સેટલ થઈ જાય છે, બટ અમાઉન્ટ ક્યારે સેટલ કરવાની છે? ઇન ફ્યુચર. અમાઉન્ટ ક્યારે સેટલ કરવાની છે? ઇન ફ્યુચર. ઓકે, અમાઉન્ટ ઇન ફ્યુચર સેટલ કરવાની છે. These transactions are recognized as a credit transaction. Example, goods worth rupees 4000 is sold to Kalpana on credit. Kalpana becomes debtors of business and business becomes creditors of Kalpana. See, business એ કલ્પના પાસેથી લેવાના છે ને કલ્પનાએ જે છે બિઝનેસને પે કરવાના છે. ઓકે, કલ્પનાએ જે છે બિઝનેસને પે કરવાના છે. Kalpana becomes debtors of business and business becomes creditor for Kalpana. Goods worth rupees 6000 is purchased from દીપિકા પાદુકોણની વાત નથી કરી હો. હવે એક દીપિકા એકાદી હશે, હા, એટલે પાછા દીપિકા પાદુકોણને આ તો રણવીર સિંહ ને એ બધું, એટલે એ બધામાં આપણે નથી જવાનું ભાઈ, આપણે આ અકાઉન્ટ કરવાનું છે. ગુડ્સ વર્થ રૂપીસ 6000 ઇઝ પરચેસ ફ્રોમ દીપિકા ઓન ક્રેડિટ. દીપિકા બીકમ ક્રેડિટર્સ ઓફ બિઝનેસ, બિઝનેસ બીકમ ડેટર્સ ફોર દીપિકા. આપણે જે છે બિઝનેસને એટલે કે દીપિકાએ બિઝનેસને આપવાના છે અને બિઝનેસ દીપિકા પાસેથી લેવાના છે. ઓકે, અધર ટ્રાન્ઝેક્શન. The transactions that do not fall in the above mentioned two types are special transactions. These are neither cash or credit, not credit transaction. These are special transactions. એવા કયા સ્પેશિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે જોઈએ. The transactions are recorded in the books of account. Example, good destroy in accident. માનો જેમાં હું પૈસા મળ્યા, ટ્રાન્ઝેક્શન તો થયું ને, આપણે આપણા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં મેન્શન તો કરશું ને કે આપણો એટલાનો લોસ થયો, આપણો ગુડ્સ જે છે અમદાવાદ ટુ બોમ્બે જે છે ટ્રાવેલ થતો હતો, એટલે કે ટ્રાન્સપોર્ટ થતો હતો, અને વચ્ચે જે છે એ આપણા ટ્રકનું એક્સિડન્ટ થયું અને ગુડ્સ જે છે ત્યાં ખરાબ થઈ ગયો. ઓકે, તો એ આપણો લોસ છે, તો આપણે આપણા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં મેન્શન કરશું. હવે એમાં કોઈ આપણને પૈસા, હા, ઇન્સ્યોરન્સ હોય તો વસ્તુ અલગ છે, હા, એ ઇન ફ્યુચર આપણે જે છે સ્ટડી કરીશું. ઓકે, અત્યારે જે જસ્ટ આપણે આ જોઈએ છીએ. Theft of goods, goods given for donation, goods given for advertisement,
આ બધા પોઈન્ટ્સ જે છે ને એ અધર ટ્રાન્ઝેક્શનના છે. દેન ઇન્ટરનલ એન્ડ એક્સટર્નલ ટ્રાન્ઝેક્શન વ્યૂ પોઈન્ટ. First, internal transaction. In creation transaction, there is no need of the other parties. This transaction would take a place with business. Those transactions are recorded in the books of account. Example, depreciation on assets, loss due to natural calamities, etc. See, ઘણી બધી વાર જે છે એ આ બધા ઇન્ટરનલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, બિઝનેસની અંદર જે ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, આમાં જે છે કોઈ પર્ટિક્યુલર બહારનો જે છે કોઈ ફોલ્ટ નથી હોતો, એટલે એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ જે છે એ નથી. બટ ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ લાયબિલિટી આપણે સમજવાની છે. ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ઇન ડિટેલ જવાની કોઈ નીડ નથી. ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ઇન ડિટેલ જવાની કોઈ નીડ નથી. આ છે એટલે આપણે એક્સપ્લેન કરી દઈએ છીએ. દેન એક્સટર્નલ ટ્રાન્ઝેક્શન. These transactions are between business and other parties. These are economic transactions of business. These transactions are recorded in the books of account. For example, sales of goods to customer, payment of wages to worker. આ બિઝનેસ અને થર્ડ પાર્ટીની વાત છે, બટ આપણે આની અંદર ઇન ડિટેલ જવામાં કોઈ નીડ અત્યારે નથી. લાસ્ટ પોઈન્ટ. દેન આફ્ટર આપણે આપણો આજનો લેક્ચર ફિનિશ કરીએ. નોન ઇકોનોમી ટ્રાન્ઝેક્શન, બટ એના પહેલાં જે છે તમે જોઈ લો. દેન આફ્ટર આપણે નોન ઇકોનોમી ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, હાફ મિનિટ આપું છું, પોઈન્ટ્સ રિવાઇઝ કરી લો. બધા પોઈન્ટ્સ રિવાઇઝ કરી લો. દેન આફ્ટર જે છે આપણે જઈએ. આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણે જે છે 3 પેજીસ એક જોડે જે છે ફિનિશ કર્યા. આપણો 9th લેક્ચર જે છે યાદ રહેશે. હવે થોડું ફાસ્ટ ચાલશે જ, બિકોઝ ઓફ આપણો પોર્શન આપણે ફિનિશ કરવો પડે ને ભાઈ. ફર્સ્ટ ટાઈમ આવીને ઊભી રહેશે, ખબર બી નહીં પડે. લાસ્ટ પોઈન્ટ, નોન ઇકોનોમી ટ્રાન્ઝેક્શન. Okay, non-economic transaction in the books of account of business, only economic transaction of business are recorded. પહેલા ડિસ્કશન થયું. Non-economic transaction are not recorded in the books, but obvious છે. There is no significance of non-economic transaction in accounting. Non-economic transaction are those transaction whose value cannot be measured term of money. એવા ટ્રાન્ઝેક્શન કે જે પૈસામાં જે છે મનીમાં ટ્રીટ ના કરી શકાય. ઇટ્સ કોલ્ડ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. ઇટ્સ કોલ્ડ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓકે, આટલા પોઈન્ટ્સ જે છે આપણે રિવાઇઝ કરવાના થશે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. આજનું તમારું SLP યાની કે નેક્સ્ટ લેક્ચરનું વર્ક આપણે જે આજના પોઈન્ટ ડિસ્કશન કર્યા છે લેક્ચરમાં એ ઇન ડિટેલ કરવાના છે. સેકન્ડ થિંગ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, હોમવર્કમાં શું કરશો? બટ ઓબ્વિયસ છે હોમવર્કમાં આ બધું લર્નિંગ વર્ક કરવાનું છે અને તમારે હોમવર્કમાં મેલમાં શું મોકલવાનું છે? જે SLPમાં વર્ક કર્યું છે એ એઝ અ હોમવર્ક મેલ કરીને મોકલવાનું છે. ઓકે, આ 3 પેજ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આપણા સમ સ્ટાર્ટ કરશું, ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 1. ઓકે, આઈ હોપ કે બધાને જે છે સારી રીતે સમજાતું હશે. ના સમજાય માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ તો એની ટાઈમ મને કોલ કરીને પૂછી શકો છો. ફરીવાર મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી રેઝાના નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ નાઇસ ડે.